బ్యాటరీ యొక్క యాంపియర్ అవర్ మరియు వాట్ అవర్ సామర్థ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం. 1. యాంపియర్ అవర్ సామర్థ్యం. సెల్ యొక్క డిశ్చార్జ్ సమయములో యాంపియర్ గంటలలో అవుట్పుట్ మరియు ఛార్జింగ్ సమయంలో యాంపియర్ గంటలలో ఇన్పుట్ యొక్క నిష్పత్తిని యాంపియర్ అవర్ సామర్థ్యము అంటారు. యాంపియర్ అవర్ సామర్థ్యము ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంపియర్ గంటలలో అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై యాంపియర్ గంటలలో ఇన్పుట్. యాంపియర్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇంటూ టైమ్ ఇన్ అవర్స్ డ్యూరింగ్ డిశ్చార్జింగ్ డివైడెడ్ బై కరెంట్ ఇంటూ టైమ్ ఇన్ అవర్స్ డ్యూరింగ్ ఛార్జింగ్ ఇంటూ 100. 2. వాట్ అవర్ సామర్థ్యము. వోల్టేజ్ మరియు డిశ్చార్జ్ కరెంటు యొక్క ఉత్పత్తికి వోల్టేజీ మరియు ఛార్జింగ్ కరెంట్ యొక్క ఉత్పత్తి యొక్క నిష్పత్తి. వాట్ అవర్ సామర్థ్యము ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ గంటలలో అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై వాట్ గంటలలో ఇన్పుట్. వాట్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ కరెంట్ in amperes and time in hours during discharging divided by the product of voltage current in amperes and time in hours during charging into 100. మొత్తము వాట్ అవర్ సామర్థ్యము ఎల్లప్పుడూ యాంపియర్ అవర్ సామర్థ్యం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. యాంపియర్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ. యాంపియర్ product of ampere into time in hours during discharging and ampere into time during charging, and watt hour efficiency is equal to watt hours during discharging divided by watt hours during charge into 100. That is ampere into voltage during discharge and time taken divided by the product of ampere, voltage and time taken during charging into 100. As discharge voltage is always less than charging voltage, hence watt hour efficiency is less than ampere hour efficiency. Typically watt hour efficiency is between 70 to 75% and watt hour and ampere hour efficiency is between 90 to 92%. Chemical reaction during discharging and charging. During discharging of a cell means that it is delivering current to the external circuit. The sulfuric acid is in the diluted form with typically 3:1 ratio with water and sulfuric acid. When the loads are connected across the plates, the sulfuric acid breaks into positive ions 2H plus and negative ions SO4-. The hydrogen ions react with the lead peroxide and make lead oxide and water H2O. Lead oxide start reacting with the H2SO4 and creates lead sulfate and water H2O. On the other side, sulfate ions exchange electrons from lead, creating radical sulfate, which further creates lead sulfate reacting with the lead. డిశ్చార్జింగ్ మరియు ఛార్జింగ్ సమయంలో రసాయన ప్రతిచర్య. డిశ్చార్జింగ్ సమయంలో సెల్ యొక్క డిశ్చార్జ్ అంటే అది బాహ్య సర్క్యూట్కు కరెంటును పంపిణీ చేస్తుంది. సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లము పలుచని రూపంలో ఉండి నీరు మరియు సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లము 3:1 నిష్పత్తిలో ఉంటుంది. లోడ్లు పలకలకు అనుసంధానించబడినప్పుడు సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లము పాజిటివ్ అయాన్లు 2H+ మరియు నెగటివ్ అయాన్లు SO4- విడిపోతుంది. హైడ్రోజన్ అయాన్లు PbO2తో చర్య జరిపి PbO మరియు నీరుగా మారతాయి. PbO H2SO4తో ప్రతిస్పందించడం ప్రారంభిస్తుంది మరియు PbSO4 మరియు H2Oలను సృష్టిస్తుంది. మరొక వైపు SO4- అయాన్లు లెడ్ నుండి ఎలక్ట్రాన్లను మార్పిడి చేస్తాయి, రాడికల్ SO4ని సృష్టిస్తాయి. ఇది లెడ్ సల్ఫేట్ని Pbతో ప్రతిస్పందిస్తుంది. Following chemical reactions takes place at anode and cathode during the discharging process.
At cathode, Pb plus SO4 minus 2 gives rise PbSO4 plus 2 electrons. At anode, PbO2 plus SO4 2 minus plus 4H minus plus 2 electrons gives rise to PbSO4 plus 2H2O. Combining the above two equations, the overall chemical reactions will be PbO2 plus Pb plus 2H2SO4 gives rise to 2PbSO4 plus 2H2O. ఉత్సర్గ ప్రక్రియలో యానోడ్ మరియు క్యాథోడ్ వద్ద క్రింది రసాయన ప్రతిచర్యలు జరుగుతాయి. క్యాథోడ్ వద్ద Pb plus SO4 minus 2 gives rise to PbSO4 plus 2 electrons. Anode వద్ద PbO2 plus SO4 minus 2 plus 4H minus plus 2 electrons gives rise to PbSO4 plus 2H2O. రెండు సమీకరణాలు పైన కలిపినట్లయితే మొత్తం రసాయన ప్రతిచర్య ఉంటుంది. PbO2 plus Pb plus 2H2SO4 gives rise to 2PbSO4 plus 2H2O. Chemical reaction during charging. When the battery is connected with the charger, the sulfuric acid molecules break into two ions, positive ions 2H plus and negative ions SO4 minus. The hydrogen exchange electrons with the cathode and become hydrogen. This hydrogen reacts with the lead sulfate PbSO4 in cathode and form sulfuric acid H2SO4 and lead Pb. On the other hand, SO4 minus exchange electrons with the anode and become radical SO4. This sulfate reacts with the lead sulfate of anode and create the lead peroxide PbO2 and sulfuric acid H2SO4. The energy gets stored by increasing the gravity of sulfuric acid and increasing the cell potential voltage. ఛార్జింగ్ సమయంలో రసాయన ప్రతిచర్య. బ్యాటరీ ఛార్జర్తో అనుసంధానించబడినప్పుడు సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లము అణువులు రెండు ఆయాన్లు, పాజిటివ్ ఆయాన్లు 2H ప్లస్ మరియు నెగటివ్ ఆయాన్లు SO4 మైనస్గా విడిపోతాయి. క్యాథోడ్తో హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాన్లు మార్పిడి జరిగి హైడ్రోజన్గా మారతాయి. ఈ హైడ్రోజన్ లెడ్ సల్ఫేట్తో క్యాథోడ్లో స్పందించి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ H2SO4 మరియు లెడ్ Pbను ఏర్పరుస్తుంది. మరోవైపు సల్ఫేట్ యానోడ్తో ఎలక్ట్రాన్లను మార్పిడి చేసి రాడికల్ SO4గా మారుతుంది. ఈ SO4 యానోడ్ యొక్క లెడ్ సల్ఫేట్తో చర్య జరుపుతుంది మరియు లెడ్ పెరాక్సైడ్ PbO2 మరియు సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంను సృష్టిస్తుంది. సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం H2SO4 యొక్క గ్రావిటీ పెంచడం ద్వారా మరియు సెల్ పొటెన్షియల్ వోల్టేజ్ పెంచడం ద్వారా శక్తి నిల్వ చేయబడుతుంది. Following chemical reactions takes place at anode and cathode during the charging process. At cathode, PbSO4 plus 2 electrons gives rise to Pb plus SO4 2 minus. At anode, PbSO4 plus 2H2O gives rise to PbO2 plus sulfate SO4 2 minus plus 4H minus plus 2 electrons. Combining above two equations, the overall chemical reaction will be 2PbSO4 plus 2H2O gives rise to PbO2 plus Pb plus 2H2SO4. ఛార్జింగ్ ప్రక్రియలో యానోడ్ మరియు క్యాథోడ్ వద్ద క్రింది రసాయన ప్రతిచర్యలు జరుగుతాయి. At cathode, PbSO4 plus 2 electrons gives rise to lead plus sulfate ions. Anode వద్ద lead sulfate plus water gives rise to lead peroxide plus sulfate plus 4H minus plus 2 electrons. రెండు సమీకరణాలు పైన కలిపి మొత్తం రసాయన ప్రతిచర్య ఉంటుంది. 2PbSO4 plus 2H2O gives rise to PbO2 plus Pb plus 2H2SO4. Here is the chemical reaction during charging and discharging of battery. During charging, lead is at anode and lead peroxide at cathode. Here the electrolyte sulfuric acid. And here discharging, here lead sulfate PbSO4 at anode and lead sulfate PbSO4 at cathode, and the electrolyte is sulfuric acid.
At anode, the reaction is lead plus HSO4 gives rise to PbSO4 plus H plus 2 electrons. At cathode, PbO2 plus HSO4 plus 3H plus 2 electrons gives rise to PbSO4 plus 2H2O. The overall reaction, lead plus lead peroxide plus sulfuric acid gives rise to lead sulfate plus water. And this is a reversible chemical reaction. Various types of బ్యాటరీ ఛార్జింగ్. వివిధ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ రకాలు. 1. కాన్స్టాంట్ కరెంట్ మెథడ్. సెకండ్ వన్ కాన్స్టాంట్ వోల్టేజ్ మెథడ్. థర్డ్ వన్ ట్రికిల్ ఛార్జింగ్ మెథడ్. When the supply is given to the battery, the chemical reactions takes place inside the battery, which converts the electrical energy into chemical energy. వివిధ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ రకాలు. 1. స్థిరమైన కరెంట్ పద్ధతి. 2. స్థిరమైన వోల్టేజ్ పద్ధతి. 3. ట్రికిల్ ఛార్జింగ్ పద్ధతి. బ్యాటరీకి సరఫరా ఇచ్చినప్పుడు బ్యాటరీ లోపల రసాయన ప్రతిచర్యలు జరుగుతాయి. ఇది విద్యుత్ శక్తిని రసాయన శక్తిగా మారుస్తుంది. కాన్స్టాంట్ కరెంట్ మెథడ్. In this method, the charging current through the battery is kept constant throughout by charging the supply voltage. As the battery is charged, the opposing EMF increases, which necessitates to increase the supply voltage to maintain constant current. This is accomplished by progressively reducing the variable resistance R. This method is safe and causes less damage to the plates. However, this method takes comparatively longer time and the charging current should be so chosen that the cell temperature does not exceed beyond 45 degrees centigrade or so. Here you are seeing in this diagram how the constant current method is used for charging. స్థిరమైన కరెంటు పద్ధతి. ఈ పద్ధతిలో సరఫరా వోల్టేజ్ను ఛార్జ్ చేయడం ద్వారా బ్యాటరీ ద్వారా ఛార్జింగ్ కరెంటు స్థిరంగా ఉంటుంది. బ్యాటరీ ఛార్జ్ అయినప్పుడు ఆపోజింగ్ ఈఎంఎఫ్ పెరుగుతుంది. స్థిరమైన విద్యుత్తును నిర్వహించడానికి సరఫరా వోల్టేజ్ను పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ను క్రమంగా తగ్గించడం ద్వారా ఇది సాధించబడుతుంది. ఈ పద్ధతి సురక్షితము మరియు ప్లేట్లకు తక్కువ నష్టం కలిగిస్తుంది. అయితే ఈ పద్ధతి తులనాత్మకంగా ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది మరియు సెల్ టెంపరేచర్ 45 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ కన్నా తక్కువ ఉండేటట్లు ఛార్జింగ్ కరెంట్ను మనము ఎన్నుకోవాలి. Second one, constant voltage method. In this method, the voltage of the battery is kept constant, but it results very large charging current in the beginning when the back EMF of the battery is low and a small charging current when the back EMF of the battery starts rising. With these methods, the time of charging is almost reducing to half. It increases the capacity of the battery by 20%, but reduces the efficiency by 10%. Constant voltage method. స్థిరమైన వోల్టేజ్ విధానం. ఈ పద్ధతిలో బ్యాటరీ యొక్క వోల్టేజ్ స్థిరంగా ఉంచబడుతుంది. దీని ఫలితము ఎప్పుడైతే బ్యాటరీ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ తక్కువగా ఉంటుందో ప్రారంభంలో ఎక్కువ మోతాదులో ఛార్జింగ్ కరెంట్ ఉంటుంది. అయితే బ్యాటరీ యొక్క బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ పెరగడం ప్రారంభించినప్పుడు ఛార్జింగ్ కరెంటు తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ పద్ధతులతో ఛార్జింగ్ సమయం దాదాపు సగానికి తగ్గుతుంది. ఇది బ్యాటరీ కెపాసిటీని 20% పెంచుతుంది, కానీ ఎఫిషియన్సీని 10% తగ్గిస్తుంది. స్థిరమైన వోల్టేజ్ విధానంలో ఛార్జింగ్. థర్డ్ వన్, ట్రికిల్ ఛార్జింగ్ మెథడ్. When a storage battery is kept entirely as an emergency reserve, it is essential that it should be found fully charged and ready for service when an emergency arises. Due to open circuit losses and local action, the battery voltage falls when it is idle for some time. Hence, to keep it fresh, the battery is kept on trickle charge. The trickle charge is extremely a low rate charge and is applied to standby batteries for compensating open circuit losses. The trickle charge current should be small. Here
You are seeing in this diagram how the trickle charging is done. ట్రికిల్ ఛార్జ్ విధానం. స్టోరేజ్ బ్యాటరీని పూర్తిగా అత్యవసర రిజర్వుగా ఉంచినప్పుడు, అత్యవసర పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు అది పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయబడి సేవకు సిద్ధంగా ఉండాలి. ఓపెన్ సర్క్యూట్ నష్టాలు మరియు స్థానిక చర్య కారణంగా బ్యాటరీ వోల్టేజ్ పడిపోతుంది. ఎందుకంటే కొంతకాలం పని లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి. అందువల్ల దీన్ని తాజాగా ఉంచడానికి బ్యాటరీ ట్రికిల్ ఛార్జ్లో ఉంచబడుతుంది. ట్రికిల్ ఛార్జ్ చాలా తక్కువ రేట్ ఛార్జ్. ఓపెన్ సర్క్యూట్ నష్టాలను భర్తీ చేయడానికి దీనిని స్టాండ్ బై బ్యాటరీస్కు అప్లై చేస్తారు. ట్రికిల్ ఛార్జ్ కరెంటు తక్కువ మోతాదులో ఉండాలి. ఇక్కడ ట్రికిల్ ఛార్జింగ్ చేసేటువంటి విధానాన్ని మనము డయాగ్రామ్లో చూస్తున్నాం. ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ ఏ ఫుల్లీ చార్జ్డ్ బ్యాటరీ. The specific gravity of a fully charged cell rises to 1.230. A fully charged cell gassing taking place at both the plates. When the cell is fully charged, its terminal voltage increases to 2.35 volts. When the cell is fully charged, the positive plate becomes dark chocolate brown in color and a negative plate becomes gray color. The color of electrolyte becomes milky white. Hissing noise comes from the battery due to gassing at both the plates. పూర్తిగా ఛార్జ్ చేసిన బ్యాటరీ యొక్క సూచికలు. పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయబడిన సెల్ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ 1.230కి పెరుగుతుంది. పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయబడిన సెల్ 2 ప్లేట్ల వద్ద గ్యాసింగ్ జరుగుతుంది. సెల్ పూర్తిగా ఛార్జీ అయినప్పుడు దాని టెర్మినల్ వోల్టేజ్ 2.35 వోల్ట్స్కు పెరుగుతుంది. సెల్ పూర్తిగా ఛార్జ్ అయినప్పుడు పాజిటివ్ ప్లేటు డార్క్ చాక్లెట్ బ్రౌన్ కలర్ అవుతుంది మరియు నెగటివ్ ప్లేటు గ్రే కలర్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క రంగు మిల్కీ వైట్ అవుతుంది. 2 ప్లేట్ల వద్ద గ్యాసింగ్ జరగడం వల్ల బ్యాటరీ నుండి హిస్సింగ్ శబ్దము వస్తుంది. Indicators of a fully discharged battery. The specific gravity of a fully discharged battery cell decreases to about 1.130. When the cell is fully discharged, its terminal voltage decreases to 1.85 volts. The color of the electrolyte dilutes due to increase in water content. When the cell is fully discharged, both the positive and negative plates becomes white color due to the formation of lead sulfate layer. పూర్తిగా డిశ్చార్జ్ అయిన బ్యాటరీ యొక్క సూచికలు. పూర్తిగా డిశ్చార్జ్ అయిన సెల్ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ 1.130కి తగ్గుతుంది మరియు దాని టెర్మినల్ వోల్టేజ్ 1.85 వోల్ట్స్కు తగ్గుతుంది. నీటి పరిమాణము పెరగడం వల్ల ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క రంగు పల్చబడుతుంది. సెల్ పూర్తిగా డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు లెడ్ సల్ఫేట్ పొర ఏర్పడడం వలన పాజిటివ్ మరియు నెగటివ్ ప్లేట్లు 2 తెలుపు రంగు అవుతాయి. టెస్టింగ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ. విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ టెస్ట్, దృశ్య తనిఖీ పరీక్ష. బిఫోర్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ ఎనీ ఎక్విప్మెంట్ బేస్డ్ టెస్టింగ్, visually inspect the battery for any cracks in the container, damage of the terminal posts, vent caps, leakage of electrolyte, etc. ఏదైనా పరికరాల ఆధారిత పరీక్షకు వెళ్లే ముందు కంటైనర్లోని ఏదైనా పగుళ్ళు, టెర్మినల్ పోస్ట్ల నష్టము, వెంట్ క్యాప్స్, ఎలక్ట్రోలైట్ లీకేజ్ మొదలైన వాటి కోసము బ్యాటరీని దృశ్యమానంగా తనిఖీ చేస్తాం. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ టెస్ట్. ఏ హైడ్రోమీటర్ మెజర్స్ the specific gravity of the electrolyte. It is made of glass tube containing a weighted float with marking on its stem in figures, so that specific gravity readings can be seen directly. As the specific gravity reading can be taken from the marking on the float stem, here the specific gravity indicates the state of the charge.
Here we are seeing how the specific gravity test is conducted by using hydrometer. Just we are taking the electrolyte and we see the direct reading in the hydrometer. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ పరీక్ష. హైడ్రోమీటరు ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీని కొలుస్తుంది. ఇది గ్లాస్ ట్యూబ్తో తయారు చేయబడి బరువైన ఫ్లూట్ని కలిగి ఉంటుంది. దాని స్టెమ్ మీద నెంబర్ ఫిగర్లు మార్కింగ్ చేయడంతో స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ రీడింగ్లను నేరుగా మనము చూడవచ్చు. ఒక స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ రీడింగ్ ఫ్లోట్ స్టెమ్ మార్కింగ్ నుండి తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఛార్జ్ యొక్క స్థితిని సూచిస్తుంది. ఇక్కడ మనము హైడ్రోమీటర్ను ఉపయోగించేసి యొక్క బ్యాటరీ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీని మనము లెక్కించడానికి డైరెక్ట్గా మనము రీడింగ్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇక హైడ్రోమీటర్ ద్వారా ఆ యొక్క ఎలక్ట్రోలైట్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే మనకు డైరెక్ట్ రీడింగ్ హైడ్రోమీటర్లో మనకు తెలుస్తుంది. యొక్క బ్యాటరీ కండిషను ఈ విధంగా ఉంటుంది. 27 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎంత ఉంటుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. ఫుల్లీ ఛార్జ్డ్ బ్యాటరీ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ 1.220గా ఉంటుంది. ఆఫ్ డిశ్చార్జ్డ్ బ్యాటరీ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ 1.175గా ఉంటుంది. ఫుల్లీ డిశ్చార్జ్డ్ బ్యాటరీ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ 1.100గా ఉంటుంది. ఓపెన్ సర్క్యూట్ voltage test. The open circuit voltage across the terminals of a battery can be found by using a multimeter. The voltage of a discharged battery decrease and voltage of completely damaged battery may not increase even after charging. A fully charged cell voltage is around 2.3 volts. A cell can be used or discharged up to the voltage level of 1.85 volts. If the voltage of the cell reaches further below the level of 1.85 volts, it indicates that the battery is completely damaged. Open circuit voltage test. An open circuit voltage test is performed with a voltmeter. Turn off all electrical loads and the charging source. For an accurate reading, allow the battery to sit with no electrical loads applied for at least 1 hour. Connect a voltmeter to the positive and negative terminals and measure the terminal post voltage with no loads or chargers connected to the battery. Voltage less than 12.4 volts needs charging. ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ పరీక్ష. బ్యాటరీ యొక్క టెర్మినల్స్ అంతటా ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ మల్టీమీటర్ ఉపయోగించి కనుగొనవచ్చు. డిశ్చార్జ్ చేయబడిన బ్యాటరీ యొక్క వోల్టేజ్ తగ్గడము మరియు పూర్తిగా దెబ్బతిన్న బ్యాటరీ యొక్క వోల్టేజ్ ఛార్జింగ్ తర్వాత కూడా పెరగకపోవచ్చు. పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయబడిన సెల్ వోల్టేజ్ 2.3 వోల్ట్స్గా ఉంటుంది. ఒక సెల్ని 1.85 వోల్టేజ్ స్థాయి వరకు ఉపయోగించవచ్చు లేదా విడుదల చేయవచ్చు. సెల్ యొక్క వోల్టేజీ 1.85 వోల్ట్స్ స్థాయి కంటే దిగువకు చేరుకుంటే బ్యాటరీ పూర్తిగా దెబ్బతిన్నట్లు సూచిస్తుంది. సెల్ డ్యామేజ్ టెస్టింగ్. Sulfation and desulfation. If a cell not fully charged periodically, then the lead sulfate formed during discharge and is not converted back into lead peroxide and lead of the unreduced lead sulfate which is left gets deposited on the plates which are then said to be sulfated. Lead sulfate is the form of minute crystal which gradually increases in size if not reduced by thoroughly charging the cell. It increases the internal resistance of the cell, thereby reducing its efficiency and capacity. Sulfation also sets in if the battery is overcharged or left discharged for a long time. Sulfated cell can be cured by giving them successive overcharges, for which purpose they are cut out of the battery during discharge, so that they can 2 charges
with no intervening discharge. The other method, in which sulfated cells need not be cut out of the battery, is to continue charging them with a milk booster even after the battery as a whole has been charged. Here you are seeing how the sulfation looks like. సెల్ డ్యామేజ్ టెస్టింగ్. సల్ఫేషన్ మరియు డిసల్ఫేషన్. ఒక సెల్ క్రమానుగతముగా పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయకపోతే ఉత్సర్గ సమయంలో ఏర్పడిన లెడ్ సల్ఫేట్ తిరిగి లెడ్ పెరాక్సైడ్ మరియు లెడ్గా మార్చబడదు. అది పలకలపై సల్ఫేట్గా జమ అవుతుంది. లెడ్ సల్ఫేట్ అనేది క్రిస్టల్ యొక్క రూపము. ఇది సెల్ని పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయడం ద్వారా తగ్గించకపోతే క్రమంగా పరిమాణము పెరుగుతుంది. ఇది సెల్ యొక్క సామర్థ్యాన్ని మరియు ఎఫిషియన్సీని తగ్గించడం ద్వారా అక్కడ అంతర్గత నిరోధకతను పెంచుతుంది. బ్యాటరీ ఎక్కువసేపు ఛార్జ్ చేయబడినా లేదా ఎక్కువసేపు డిశ్చార్జ్ చేయబడినా సల్ఫేషన్ ఏర్పడుతుంది. ఛార్జీలపై వరుసగా ఇవ్వడం ద్వారా సల్ఫేటెడ్ సెల్ నయమవుతుంది. ఈ ప్రయోజనం కోసము అవి ఉత్సర్గ సమయంలో బ్యాటరీ నుండి కత్తిరించబడతాయి. తద్వారా అవి 2 ఛార్జీలు చేయవచ్చు. జోక్యం లేని ఉత్సర్గం అవసరం లేదు. బ్యాటరీ నుండి సల్ఫేట్ కణాలను కత్తిరించాల్సిన అవసరం లేని ఇతర పద్ధతి బ్యాటరీ మొత్తము ఛార్జ్ అయిన తర్వాత కూడా వాటిని మిల్క్ బూస్టర్తో ఛార్జ్ చేయడం కొనసాగించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనము సల్ఫేషన్ ఎలా విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది మనము చూస్తున్నాం. టుడే యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ బ్యాటరీ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్, the parts of lead acid battery and alkaline battery, efficiency of battery, electrolyte ratio, different battery charging methods, the different battery testing methods. ఈరోజు మీరు బ్యాటరీ మరియు బ్యాటరీల రకాలు, లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ యొక్క భాగాలు, బ్యాటరీ యొక్క సామర్థ్యాలు, ఎలక్ట్రోలైట్ నిష్పత్తి, విభిన్న బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ పద్ధతులు, విభిన్న బ్యాటరీ పరీక్షా పద్ధతుల గురించి నేర్చుకున్నారు. Summary. Batteries are 2 types. One is primary cell, second one is secondary cell. Primary cells are not rechargeable cells. Recharged cells are called secondary cells. Lead acid battery is most inexpensive secondary cell and is widely used for commercial purposes. There are 3 battery charging methods: constant voltage method, constant current method, trickle charging method. The specific gravity of a fully charged cell rises to 1.23 and its terminal voltage increases to 2.35 volts. If the cell's voltage fell below the level of 1.85 volts, it indicates that the battery is completely damaged. సారాంశం. బ్యాటరీలు 2 రకాలు. ఒకటి ప్రాథమిక సెల్లు, 2 ద్వితీయ సెల్లు. ప్రాథమిక సెల్స్ను పునర్వినియోగపరచదగిన సెల్ కాదు. రీఛార్జ్ సెల్ను ద్వితీయ సెల్ అంటారు. లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్, ద్వితీయ సెల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మరియు వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది. 3 బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ పద్ధతులు ఉన్నాయి: స్థిరమైన వోల్టేజ్ పద్ధతి, స్థిరమైన కరెంట్ పద్ధతి, ట్రికిల్ ఛార్జింగ్ పద్ధతి. పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయబడిన సెల్ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ 1.23కు పెరుగుతుంది మరియు దాని టెర్మినల్ వోల్టేజ్ 2.35 వోల్ట్స్కు పెరుగుతుంది. సెల్ వోల్టేజ్ 1.85 వోల్ట్ స్థాయి కంటే పడిపోతే బ్యాటరీ పూర్తిగా దెబ్బతిన్నట్లు సూచిస్తుంది. మనకు ఎగ్జామినేషన్లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అందులో షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ 2 మార్క్స్ ఈ బ్యాటరీ నుంచి ముఖ్యంగా ఫస్ట్ది వాట్ ఈజ్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ సెల్స్, సెకండ్ వన్ వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ, థర్డ్ వన్ డిఫైన్ ఆంపియర్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ, ఫోర్త్ వన్ డిఫైన్ వాట్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ. లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. 6 మార్క్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ. మరియు ఓజీటీ అబ్జర్వేషన్స్ ప్రాక్టికల్స్లో మనకు అబ్జర్వ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ, నో ద సెల్ డ్యామేజ్ టెస్టింగ్, నో ద చెకింగ్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఫుల్లీ ఛార్జ్డ్ బ్యాటరీ, డిశ్చార్జ్డ్ బ్యాటరీ. మనకు ముఖ్యంగా వార్షిక పరీక్షల్లో 2 రకాలైనటువంటి ప్రశ్నలు వస్తాయి: షార్ట్ ఆన్సర్ టైపు, లాంగ్ ఆన్సర్ టైపు. ఇందులో షార్ట్ ఆన్సర్స్ 2 మార్క్స్. ఒకటి ప్రాథమిక మరియు ద్వితీయ సెల్స్ అంటే ఏమిటి, 2 లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ యొక్క భాగాలు ఏమిటి, 3 ఆంపియర్ అవర్ సామర్థ్యాన్ని నిర్వచించండి, 4 వాట్ అవర్ సామర్థ్యాన్ని నిర్వచించండి. లాంగ్ టైప్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో 6 మార్క్స్కు లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ యొక్క ముఖ్య భాగాలను వివరించండి పటం సహాయంతో అని చెప్పేసి అడుగుతారు. ఇది రెగ్యులర్గా వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్.
మరియు ఓజేటీ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో మీరు పరిశీలించాల్సినటువంటి చేయాల్సిన ప్రాక్టికల్స్, ఒకటి లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ యొక్క భాగాలను గమనించండి, సెల్ డ్యామేజ్ టెస్టింగ్ గురించి తెలుసుకోండి, మరియు పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయబడిన బ్యాటరీ, డిశ్చార్జ్ చేసిన బ్యాటరీ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీని తనిఖీ చేసి దాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనము ప్రయత్నించుదాం. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.